गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय अनुरोध करवा से दीप प्रज्वलन करेंगे एवं सहित आम समस्ते सहयोग करेंगे। दीपम ज्योतिर्जनार्दनः दीपम हरतु मे पापम दीपम ज्योति नमस्तुते शुभं करतो कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। मेघबरसिला मयूर नाचिला नुपुरर ताळे छम छम नुपुरर ताळे छम छम। मेघबरसिला मयूर नाचिला नुपुरर ताळे छम छम नुपुरर ताळे छम छम। बेंगुली गाइला मंगल गीतिका बेंगुली गाइला मंगल गीतिका अतिथिदेव स्वागतं 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 स्वागतं। सात वंदन थाली वंदपन करू सबिले मिली बनौ पवने फूल फुटिछि सुरभिता होछि किए आसिछि। सात दीप सात वंदन थाली वंदपन करू सबिले मिली बनौ पवने फूल फुटिछि सुरभिता होछि किए आसिछि। सियासी विदाय संबर्धना एवं स्वागत संबर्धना उत्सव आम ये अर्जुनपल्ली क्लस्टर वरिष्ठ वयोज्येष्ठ प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त भगवान सेठी महोदय को अनुरोध करवा से आज सभा सभापतित्व आसन अलंकृत कर कार्य को आगम ने संगे आम उपस्थित अच्छा आम ब्लक अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय पुष्पगुच्छ स्वागत करवा। बैठक में उपस्थित विद्यालय प्रधान शिक्षक एवं विभिन्न विद्यालय आसिथिबा प्रधान शिक्षक सहकारी शिक्षक एफएम टीचर एवं विशेषकर नूतन और पुरातन दुई सीआरसी बंधु मान स्वागत शुभेच्छा और अभिनंदन। आपण कार्यक्रम निश्चित भाव आम ब्लॉक रे एक निरा परंपरा प्रत्येक कार्यक्रम निहत भाव मत कौन पाई भल लगे मुझे कहीपरि एवं एप्रति मोर स्वतंत्र गोटे आकर्षण रही आउ निहाती आगु दिन रहे बोली आपण मान आशा रखी। गोटे कथा तेम भारतीय संस्कृति अति महान यार प्रत्येक क्षेत्र में सत्य क्षेत्र विभिन्न प्रकार गाथा उपगाथा को नहीं जहाँ सब बंधित ता निश्चित भाव आमको प्रति मुहूर्त किसी ना कि प्रेरणा जोगाई थाए। एकदा विक्रमादित्य सभा कालिदास ज्ञान परीक्षा समय से बाटर जाऊे एवं गोटे बुढ़ी तार नातिकी पचारुची वो तू किए जीवु से जो आम आर साई जो लोकटी मरी से स्वर्ग को गला ना नरक को गला टी आसिक मत कह पिलाटी गला एवं फेरिकी आसी कहला माँ से लोकटी स्वर्ग को गला
କାଳିଦାସ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମରିଗଲାଣି ଅର୍ଥାତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏ ପିଲା କିଭଳି ଜାଣିଲା ସେଇଠି ସେ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ମା ମୋତେ ଟିକେ କହିବ କି ଏହାର କାରଣ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା ସତରେ ଗୋଟେ ବୋକା ମୂର୍ଖଟେ ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ଲୋକଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ମୋ ଛୋଟ ନାତିଟା କହିପାରୁଛି ଅଥଚ ତୁ ଏମିତି ହେଲାଣି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଝେଇକି ଯାହା କହିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅନୁଭବ ଜାଣିଛେ ଯଦି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ ଆହା ଲୋକଟି ମରିଗଲା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାଟି ସବୁ ତୁଣ୍ଡରେ ବାହାରି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ତ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା କ୍ଷତି କରୁଥିଲା ଆମ ପ୍ରତି ସମୟ କରୁଥିଲା ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ଶୁଣିଲେ ବାସ୍ତବିକ ସେ କାହିଁ ଅନୁଭବ କଲେ এই ଟିକେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବିଗତ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ତଥା ଏହି ଆମର ଅର୍ଜୁନପଲ୍ଲୀ କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ମିଟିଂ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ବିଦାୟୀ CRCC ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଓ ନୂତନ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା CRCC ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ପରିଡ଼ାକୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ରାଜୀବ ସାର୍ ତାଙ୍କର CRCC କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେ ଅତି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପେ ସେଇଟା ଆମର ଜ୍ୟୋତି ମାର୍ଜନା କରିବେ ଆଉ ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବହି ବାଟିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବାଟିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ରୂପେ କାମ କରନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ସଜେସନ୍ ନେଇ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅତି ଭଲ ରୂପେ ସେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ଆଗନ୍ତୁକ CRCC ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଆମ ସାଥିରେ ରହନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ 5 ବର୍ଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା କରିବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ଲକର ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ରବାସୀ ସାର୍ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ଆଧାର ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଓ ଦେଶର ଯେଉଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅତି ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଆଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ ଆଉ ଏ ଦେଶକୁ ଚୀନ ଓ କୋରିଆ ତିବ୍ବତ ଭଳି ଦେଶରୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ଆମେ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ସେଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କରାଯାଇଛି ଦିନ ଥିଲା ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆକୁଳିତ ହେଉଥିଲା ଆମର ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମ ଏକଲବ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଏକଲବ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ବହୁତ କରିପାରିବେ ଆମର ଶିଶୁମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ସେ ଶୈକ୍ଷିକ ହଉ କିମ୍ବା ସହଶୈକ୍ଷିକ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସେଭଳିଆ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଜାରି ରଖିବା ମିଳିତ ଭାବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ନୂଆ କିଛି ଜାଣିନି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ମୁଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କେମିତି ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ କ୍ଲଷ୍ଟର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ
କାମନା ଆଶା କରି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇଭଳି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବିଓ ସାର୍, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଭଗବାନ ସାର୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସିଆର୍ସି ବା ଅର୍ଜୁନ ପରିପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟସନ ସାର୍, ଜାମୁନ ସାର୍, ବିଜୟ ସାର୍ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଜିକାର ଏହି ନୂତନ ବା ଆଗନ୍ତୁକ ସିଆସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ କହିବା କଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ କହୁଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବେନି। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲେ ସାର୍, ସମୟ ସମୟରେ ଆସି ସବୁ କରି ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ଯାଇନି କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କ୍ଲଷ୍ଟର ସହ ଏବଂ ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଦିନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବି। ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଛି ମାନେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯେଉଁଠି ବୁଲୁଛି ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିକି ଯିବି। ପରିଶେଷରେ ଆମର ଏଇ ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ଓ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆମ ଏବିଓ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିକାର